Alhamdulillah, Alloh taolo maqtolur. Jana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga salom salatlar bo'lsin. Bugun Allohning bergan tavfiq bilan, ne'mat bilan inshaalloh jangi so'qib ishlaymiz. Bugun 3-negizni olamiz. Bugacha emas, 1-negizni oldik. Alloh taoloni tanuv. Andan keyin 2-negizni oldik. Islom dinini tanuv. Bugun 3-negizda. Bugungi ola turgan 3-negiz ma'rifatun nabiyyikum Muhammad sallallohu alayhi vasallam deydi. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamni tanuv deydi. Baribir bilasizlar, Alloh taoloni tanuv jana islom dinining o'rganu emnemi bo'lib o'tgan. Bir gana payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni tanuv meni qilib o'tganda, alemi kimdekin payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni tanıwasa, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni bilbese, anda islomni da bilmaydi. İslamni bilgan adam Alloh taolaning дағы bilmaydi da. Oşondoqtan Alloh taolani tanuv jana islom dinini tanuv uchun bir gana yo'l bor ekanda. O'rganib turgan. Qanday yo'l? Al payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni tanuv orqali islom dinin jana Rabbus Alloh taolani taniydi ekanmiz-da. Endi Alloh taolaning hikmatidan Alloh taolo o'zining dinini yetkirish uchun o'zi bilan payg'ambarlarning o'rtasida Jibril alayhisalomni tanlab olgan perishtalardancha. Jana oşondoyle adamların arasından özünün dinin taratish uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tanlab olgan ekan-da. Nasabı jana, ata tegi jagынан, quluq minözi jagынан, jana boshqa chinchiligi jagынан bir yaxshi odamni tanlab olib, mana o'shular orqali Alloh taolo yer betinde o'zining dinini turg'izadi ekan-da. Mana aqirqi payg'ambarlardan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni Alloh taolo tanlab olgan ekan. Eng negizgi payg'ambarlar endi Alloh bilan o'zining o'rtasidagi elchi bo'lib hisoblanadi ekan-da, dinin yetkiruvchi elchi. Sebebi Allah Teala Ankabut suresinin 18-ayetinde "Ve ma alar rasul illal balagul mubin" deydi. Payg'ambarlarga millet bo'lgan narsa Allah Teala'nın dinini yetkirish deydi. Payg'ambarlar boshqa millet yo'q ekan. Payg'ambarlarning milleti Alloh taolo tarafidan Jibril alayhisalom ilmin olib kelgan bo'lsa, o'shani g'ana yetkirib ekanda. O'shaning uchun hurmat tuganlar, biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni to'g'ri jana aniq dana bilish kerak ekanda. Allah Teala Kur'an'da Maide suresinin 67-ayetinde Allah Teala aytadi: "Ya eyyuhar rasulu" deydi. O payg'ambar deydi. O elchi deydi. "Belligh ma unzila ilayka min robbika" deydi. Rabbing tarafından sağa tushirgan narsani odamlarga yetkazgin deydi. "Wa illam tafal" eğer sen anday qilmasang, "Fama balla'ta risalatahu" anda sen Rabbingdan vahiyin odamlarga yetkazgan bo'lib hisoblanmaysan deydi. Oşun için payg'ambarlar daima Rabbisining vahiyin adamlarga yetkirib turuvchi adam ekan. Alloh taolo bir ele bizga emas, o'shu adamlardan bo'lgan payg'ambarni jibirgan. Alloh taolo buga cheyin ko'p degan payg'ambarlar jibirgan. Misol oyatda Nahl suresining 36-oyatida biz har bir qavmga, har bir ummatga payg'ambarlarni jibirib turdik deydi. Emne maqsadda? Aniyabudulloha Allah Teala'nın жалғыз өзіне сыйыну үшін ваштанибет тоғут дейді. Адамдардан болған тоғуттардан алыс болулары үшін дейді. Алымдар айтады, адамдар Раббысының динин таныш үшін пайғамбарға ушунчалык катуу муктаж, жада алса пайғамбарға тану ушунчалык муктаж болгондуктан жеген тамагына жана ичкен суусуна караганда пайғамбарларга көбүрөөк муктаж дейт да. Эмне себептен? Себеби адам тамак жеп койгон болсо, же суу ичпей койгон болсо, ал 3 күндөн кийинби же 1 жумадан кийин каза болуп дүйнөдөн өтөт да. Бирок дүйнөдөн өлгөндөн кийин ал Аллахты тааныган болгон болсо, пайгамбарын тааныган болгон болсо, ал иншалла 5 элдерден боло берет да. Ал эми кайсы бир адам дүйнөдөн өткөндө Аллах тааланы тааныбаса, пайгамбарды тааныбаса, ал өлгөндөн кийин анын арты эмне аякталат? Азап менен аякталат да. Ошон үчүн урмат тугандар, адамдардын ичкен суусуна караганда, жеген тамагына караганда пайгамбарды таануу бул өтө маңыздуу экен. Се урмат тугандар, кыямат күнү ар бир адам баласы мына ушул нерседен суралат да. Се Аллах таала асмандан Жибрилди түшүрүп пайгамбарларга өзүнүн вахийин жеткиргенден кийин ошо пайгамбарларга kim cevap verdi, kim cevap vermedi adamların başı suraldı ekan da. Sebebi Allah Teala Kasas suresinin 65-ayetinde mınday dep atadi. "Ve yevme yunadihim" deydi. Kıyamet günü
Аллах Таала аларга сүйлөп мындай деп айтат да. Маза ажабтумул мурсалин. Биз жөнөткөн элчилерге кандай жооп бердиңер деп Аллах Таала кайрылаткан адамдарга. Маза ажабтум мурсалин. Силер пайгамбарларга эмне менен жооп бердиңер? Эмнесин пайгамбарлар буйруган нерсени аткардыңарбы? Жана кайтарган нерседен кайттыңарбы? Же кайткан жоксуңарбы? Мына ушул нерседен ар бир мусулман кыямат күнү суралат экен. Шейх Усеймин рахимахулла ушул пайгамбарды таануу негизи 5 нерсени камтып алат дейт да. Биринчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ата тегин. Экинчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жашаган жери канча жашаган. Үчүнчүсү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбарлык жашоосу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам канча жыл пайгамбар болгон жана жашоосу кандай болгон. Төртүнчүсү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне нерсе менен пайгамбар болгон жана эмне нерсе менен элчи болгон дейт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне нерсе менен жиберилген, эмне максатта келген. Мына ушул 5 нерсени биз билүү өтө маңыздуу экен да. Себеби пайгамбарды таануу мына ушул 5 нерсени камтып алат экен. Эң биринчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аты жана ата теги. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аты Мухаммад. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мындан дагы көп аттары бар. Мисалы Мухаммад ибн Жубайрдан келген хадисте ли хамсату асмаин дейт да. Менин 5 атым бар дейт. Биринчиси ана Мухаммадун дейт. Мен Мухаммадмын дейт. Мухаммадтын мааниси алымдар айтат макталган да. Көп деген жакшы сифаттар менен макталган ат. Экинчиси Уана Ахмад дейт. Менин атым, экинчи атым Ахмад дейт. Ахмадтын маанисин алымдар айтат өтө көп мактоо айтуучу дейт да. Себептен кыямат күнү ушундай чоң шафааттык адамдар муктаж болгон учурда Аллах Таала билесиңер, бардык пайгамбарлар өзүм деген күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алдыга чыгып, Аллах Тааласына сажда кылып туруп, Аллах Тааланы ушундай мактайт экен. Аллах Таала ошол учурда пайгамбарыбызга мурун билбеген аттарын үйрөтүп, ошол аттар менен Аллах Таала мактап, жалпы үммөттү мына ошол кыйынчылыктан чыгарып, Аллах Тааланы өтө көркөм сифаттар менен мактоочу деген маани бар экен. Үчүнчүсү ана махи дейт. Үчүнчүсү махи дейт. Өчүрчүмү дейт да. Өчүрчү жок кылуучу деген маани берет да. Бул деген Аллах Таала мен себептен жер бетиндеги куфурду, ширкти жок кылат дейт. Ал эми ванал акиб бул мен эң акыркы пайгамбарды толуктоочу пайгамбарым дейт да. Себеби менден кийин эч кандай пайгамбар дагы жана элчи да келбейт дейт да. Бухариде келет хадис 3532 номерде. Башка алымдар мындан да көп аты бар дейт, бирок бул Сахих Бухариде келген хадис да. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ата теги. Эми баарыбыздын ата тегибиз бар го. Бирөөсүнүн ата тегибиз буга айтат, бирөөдүкү тиге айтат. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ата тегин ушундай эң жакшы шарапаттуу, урматтуу болгон жакшы да ата теги. Мисалы караңыздар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аты Мухаммад. Кимдин баласы? Абдулланын баласы. Абдулла Абдул Муталибтин баласы. Абдул Муталиб Хашимдин баласы. Хашим Абди Манафтын баласы. Абду Манаф Кусайдын баласы. Кусай Килабтын баласы. Килаб Мурронун баласы. Мурро Кабтын баласы. Каб Луайдын баласы. Луай Галибтин баласы. Галиб Фихирдин баласы. Фихир Маликтин баласы. Малик Надырдын баласы. Надыр Кинананын баласы. Кинана Хузайманын баласы. Хузайма Мудриканын баласы. Мудрика Илиястын баласы. Илияс Мудордун баласы. Мудор Низардын баласы. Низар Мааттын баласы. Маат Аднандын баласы. Ал эми Аднан бул Исмаил алейхиссаламдын урпактарынан дейт. Мына ушул Аднанга чейин алымдар бир ооздон келишкен экен да. Бир ооздон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ата теги үзүлбөй Аднанга чейин барат дейт да. Анда Аднандан нары Исмаил алейхиссаламга чейин канча атасы болгон, мына ушул нерседе алымдардын арасында, тарыхчылардын арасында талаш бар да. Мисалы кээ бир алымдар айтат, Аднан менен Исмаил алейхиссаламдын арасында пайгамбарыбыздын 9 атасы бар дейт. Кээ бир алымдар 7 атасы бар дейт. Кээ бир алымдар 15 атасы болгон дейт. Кээ бир алымдар 40 атасы болгон дейт да. Тарыхчылардын сөздөрү. Бирок эң негизгиси
пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аднанга чейин эч кандай үзүлбөстөн ахли сүннат алымдары бир оозунан келишкен экен да. Аднандан баштап Исмаил алейхиссаламга чейин талаш бар. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Исмаилдин урпагынан экенин, баласынан экенин эч кандай талаш жок. Бирок талаш эмне? Аднан менен Исмаилдин ортосундагы аталардын аттары канча болгон, кимдер болгон деген маселе талаш да. Ал эми Исмаил алейхиссаламдын баласы болгонуна эч кандай талаш жок. Мисалы, ошонун биринен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Муслим деген хадис айтат: "Инналлаха стафа Кинаната мин валад Исмаил." Аллах Таала Исмаилдин балдарынан Кинананы тандап алды дейт да. Жана Кинанадан Курайшты тандап алды, жана Курайштан Бани Хашимди тандап алды дейт да. Ал эми Бани Хашимдан, Хашимдин балдарынан мени тандап алды дейт да. Бул жерде эмне түшүнөбүз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Исмаил алейхиссаламдын балдарынан экенин түшүнөбүз да. Хадис Муслимде келет. Экинчи хадисте, Анас ибн Маликтен келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Бүгүн мен уулду болдум, балалуу болдум" дейт да. "Фасаммайтуху бисми Аби Ибрахим." Анын атын өзүмдүн чоң атамдын аты болгон Ибрахим алейхиссаламдын аты менен Ибрахим деп койдум дейт да. Каралы. Хадис Муслимде келет 2315 номерде. Ушул эки хадистен, жогорку биринчи хадистен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Исмаил алейхиссаламдын урпактарынан, ал эми кийинки хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Ибрахим алейхиссаламдын балдарынан Ибрахим алейхиссалам анын чоң атасы экенин түшүнсөк болот да. Мына насабы, ата теги ушундай экен, өтө шарапаттуу. Кимдин ата теги ушундай? Ким өзү пайгамбар биринчиден, экинчиден анын ата теги пайгамбарларга кайтат. Аллаху акбар. Карагыла, өтө таза, шарапаттуу, урматтуу болгон, өтө көркөм. Алымдар айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ата тегин Аллах Таала ушундай сактап койгон дейт да. Ыпласка, жаман иштерге аралашпай, ушундай эмне таза келген да бизге. Караңыздар. Мына ошондой ата тектен мына ушундай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төрөлгөн экен да. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам уруусуна келе турган болгон болсок, кушчу, багыш, жана башка уруулар бар го бизде. Ошол сыяктуу пайгамбарыбыздын уруусунун аты Курайш экен да. Курайш уруусунан. Өтө шарапаттуу, жакшы уруулардын бири да, Меккедеги. Мына ушул уруудан. Эми жанагы 5 нерсенин биринчиси бүттү. Ата теги, аты. Экинчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жашы жана жашаган жери. Ушуну дагы билиш керек эмес. Себеби адамдар билбеши мүмкүн. Бирок биз билиш керекпиз. Бул илим да. Биринчиден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеде төрөлгөн. Кайсыл жылы төрөлгөн? Кайсыл жылы төрөлгөн пайгамбарыбыз? Пил жылы төрөлгөн. Себеби ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төрөлгөн жылы, билесиңер, пил менен Каабаны бузабыз деп келип, бирок пил Каабага жакын калганда баш тартып, кирбей, кийинчерээк Аллах Таалалар эмне? Асмандан куш түшүрүп, куштар таштар менен атып, аларды эмне кылган? Жок кылган. Баарын билесиңер мына. Мына ошол жылы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төрөлгөн экен да. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пил жылында төрөлгөнүнө эч кандай талаш жок. Алымдар бир оозунан келишкен. Эми кайсыл күнү төрөлгөн? Десе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Яумул Иснайн. Яумул Иснайн. Яумул Иснайнден кайсы күн? Дүйшөмбү күнү төрөлгөн пайгамбарыбыз. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайсыл айда жана ошол айдын канчасында төрөлгөн деген нечеде талаш бар. Пайгамбарыбыз төрөлгөн жылында талаш жок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төрөлгөн күнүндө талаш жок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төрөлгөн ай менен күндө талаш бар экен да. Мисалы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайсыл айда төрөлгөн десе, кээ бир алымдар Рамазанда төрөлгөн дейт. Пил жылы Рамазанда төрөлгөн дейт. Кээ бир алымдар Раббил Ахир айында төрөлгөн дейт. Кээ бир алымдар Ражап айында төрөлгөн дейт. Кээ бир алымдар Сафарда төрөлгөн дейт. Кээ бир алымдар Раббил Аввал айында төрөлгөн дейт. Бирок көпчүлүк алымдар Раббил Аввал айында төрөлгөн дейт. Ай моюнча алымдар бир оозго келишпейт экен да жакса. Эми күнгө өтөлү. Күнгө өтө турган болгон болсок, буда дагы тарыхчылардын арасында талаш бар экен. Мисалы кээ бир алымдар, мисалы Ибн Абдул Бар рахимахулла, ошол алымдар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Раббил Аввал айынын себеби жогоруда айтпадымбы? Айга келгенде көпчүлүк алымдар Раббил Аввал айында төрөлгөн деп айтышат деп айтпадым да. Эми ошол Раббил Аввал айынын канчасында төрөлгөн? Ошодо дагы келишпес пикирлер бар. Биринчи топтогу ошол алымдар Ибн Абдул Бар рахимахулла
Робил Ауал айының екінші күні төрілген дейді. Екісі. Кейбір алымдар, мысалы Ибн Хазм жана башка көпчүлүк мухаддистер, ошолордун бири азыркы учурда силер тааныган Альбани рахимахулла. Мына ушулар Робил Ауал айынын 8-inde дейт. 8-inde дейт. Кейбір алымдар Робил Ауал айынын 9-unda деп айтышкан экен да. 9-unda айтышкан экен. Андан кийинкиси Абу Джафар аль-Бакир деген илимелер жана башка алымдар 10 дептир Робил Ауал айынын. Андан башка көпчүлүк алымдар Робил Ауал айынын 12-си дептир. Бирок Ахли сүннө алымдары бир ооздон бир күнгө келишкен эмес. Бир ооздон келишкен эмес. Робил Ауал айынын 19-unda дегендер бар экен. Бул шиялар экен. Андан башка 18-inde дегендер бар экен. 22-си дегендер бар экен. Карагыла. Эң негизгиси ушул Робил Ауал айынын кайсыл күнү дегенге маселеде талаш бар экен. Кээ пайгамбарыбыз салсам туулаңын өткөрүп атпайбы? Биринчиден айында талаш бар, экинчиден күнүндө талаш бар. Үчүнчүдөн билесиңер, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи учурунда баягыдай азыркыдай көлүк жок. Төрөлгөндө баланча саатта, баланча күнү төрөл деген. Ал учурда кайсыл жыл дегенде биз кыргыздар эмне? Аталарыбыз, апаларыбыздын туулаңын сурасаң, алар туулаңын билбейт алар. Тоо көчкөндө, же кар жаганда, же болбосо алча бышканда деп атат. Ал эми сен 14 кылым арты көстө кете турган болгон болсоң, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи төрөлүп атканда эч ким пайгамбар болорун билишпеген. Аламаттары болгон, бирок эч ким бир жазым бекем деп айта албаган да, билбеген да. Мына ошон үчүн алар эмне? Ушундай деп айткан, ал эми күнүн бир гана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи өзү биринчи күнү төрөлдүм деген, канчасында төрөлгөнүн ачык айтпаган. Ошон үчүн алымдар бир пикирге келишкен эмес да. Мына көрсөңөр, ошон үчүн кээ пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи туулган күнү майрамдашып атпайбы? Биринчиден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи сүйүү бул туулган күнү майрамдоо эмес. Пайгамбарыбызды сүйүү, пайгамбар сүннөтүнө ээрчүү. Экинчиден аны пайгамбар өзү да майрамдаган эмес, жана аны шариат кылып калтырган эмес. Үчүнчүдөн сахабалары, төртүнчүдөн имамдар. Ошол эле табииндер, таба табииндер, белүү имамдар Абу Ханифа, Имам Малик, Имам Шафи, Имам Ахмад. Мына ушулар майрамдашкан эмес да. Ошон үчүн Ахли сүннө алымдары мына ошол майрамдоону исламга бул киргизилген жаңылык, бидат деп айтышат да. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи сүйдү. Булар эми үчүн майрамдайсыңар десең, пайгамбар сүйөм дейт да. Сүйөм дейт дагы каалаган ишин кылып жүрө берет кейбирлери. Сен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи болгон сүйүүңдү кантип билдиресиң? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи алып келген Куран менен сүннөгө бекем ээрчисиң, мына ошондо сөйткөсүң. Ал эми сен тилиң менен айтып, ишиң менен амал кылбасаң, анда сенин сүйүүң жалган. Сенин сүйүүң тилиңде гана, ал эми жүрөгүңдө жана денең мүчөң менен эч кандай сүйүүнүн белгилерин көргөзгөн жоксуң. Эми маселе көтөйлө. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи атасы, өзүн билдик, атасы, пайгамбарыбыздын атасы Абдулла болгон. Абдулла пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төрөлгөн жылы 25 жашында болгон. Бирок Абдулла пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам энесинин ичинде болгондо, кээ-бир алымдар энесинин ичинде болгон дейт, кээ-бир алымдар 2 айлык болгон дейт, кээ-бир алымдар төрөлүп 2 жыл болуп калганда атасы каза болгон дейт. Риваяттар бар тарыхчылардын арасында. Эң туурасы ошол, эң негизгиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Амина энесинин курсагында болгондо атасы дүйнөдөн өтүп кеткен экен да. Ал эми энеси Амина пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи апасы. Ал кээ-бир тарыхчылар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи 4 жашка толгондо каза болгон десе, кээ-бир алымдар 6 жашка толгондо каза болгон дейт. Тарыхчылардын пикирлери бар. Амина пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи энеси Мекке менен Майдан ортосунда Ал-Абуа деген орунда каза болгон экен да. Хадисте келет го. Аллах Тааладан зиярат кылуума уруксат сурадым эле, уруксат бербеди деп. Кийинчерээк кайта Аллах Таала зиярат кылууга уруксат берген да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын энеси каза болгондо, мейли 4 жашында болобу, 6 жашында болобу каза болгондо, аны ким алып калган? Абдул Муталлиб чоң атасы. Ошол өзүнүн көзөмөлүнө коргосун алган да пайгамбарыбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аябай жакшы көргөн. Жада калса тарыхчылар айтат китептерде, ал тамак жегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жанында болмойча тамак жебеген дейт да. Пайгамбарыбыз алдырып туруп анан тамак жей турган болгон экен. Ошончалык катуу жакшы көргөнөчү. Кийинчерээк анын ажалы келип дүйнөдөн өткөндө өзүнүн
тақтап айтқанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам авасы Абдулланың бір туғаны Абу Толибке осият қылып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды өзіңнің көзөмөлүң ал, балаларың менен чогуу багып ал деп ага таштайт да. Мына ошентип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 8 жашка чейин өзүнүн чоң атасы Абдул Муталиб менен чогулат да. 8 жаштан кийин анан өзүнүн абасы көзөмөлүнөн өтөт. Алымдар айтат, Абу Толиб бул колунда акчасы болбогон дейт. Ал эми Абдул Муталиб бул Курайштын башларынан болгон дейт да. Ал эми Абу Толиб карапайым болгон дейт, акчасы болбогон, бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аябай жакшы көргөн дейт да. Тамакка келгенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга өзгөчө тамакты бөлүп коюп, алып коюп, ушинтип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аябай жакшы караган экен да. Көрсөңүзбү? Эң негизгиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды аябай жакшы караган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам андан кийин бойго жетти, чоңойду. Билесиңер, Меккеде чоңойгондо абдан чынчыл болгон, аманатчыл болгон, сулуу болгон, көркөм болгон, адеп акылактуу болгон эми сыфаттарын айта турган болгонбосо, албетте сөз көп да, чындыгындачы. Эң негизгиси пайгамбарыбыз ширк кылбаган ошол учурда. Элдер ширк кылып аткан учурда, куфурларды кылып аткан учурда, күнөөлөрдү кылып аткан учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол нерселерден баарынан таза болгон экен. Карагыла. Аллах Таала ошол жаш кезинде эле пайгамбарыбызды мына ошондой нерседен сактаган да. Кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 25 жашка толгондо билесиңер, Хадижа өзүнө кызматчы кылып алып, кербендер менен тиги шаарга, бу шаарга товарларын сатууга жөнөтүп, кийинчерээк Хадижа энебиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошончол аманатчыл, өзгөчө кулук мүнөзүн укканда кылган ишин жана берекелүү адам экенин билгенден кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга өзү сунуштайт да. Мына ошентип анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эң биринчи үйлөнгөн жубай ким болгон? Хадижа энебиз болгон. Канча жашында үйлөнгөн? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 25 жашында үйлөнгөн экен. Хадижа энебиз 40 жашта болгон экен. 40 жашта. Пайгамбар Хадижа энебиздин ага чейин жолдошунан балдары болгон. Алымдар айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эң биринчи жубайы Хадижа энебиз болгон дейт. Жана эң сүйүктүү жана исламды эң биринчи кабыл алган аялдардан болгон дейт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушунчалык Хадижа энебизди жакшы көргөн. Хадижа энебиз дүйнөдөн өткөндөн кийин мал сойгондо малдын бир бөлүгүн Хадижа энебиздин курбаларына белек кылып берип турган дейт да. Айша энебиз өзүнүн хадисинде, Бухариде келет, 3817 номерде айтат, мен дейт, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аялдарынын арасынан дейт, Хадижадан пайгамбарыбызды кызгангандай эч бир аялынан кызганбадым дейт. Себеби дейт, аны көп жакшы нерселерин эскерчиле дейт. Жана асмандан периште Жебрил алейхиссалам түшүп, Хадижа энебизди жаннаттан, маржандан болгон үй күтүп турганын сүйүнчүлөгөн дейт. Хадижа энебиздичи. Мына ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен Хадижа энебиз аябай жакшы жолдош болуп, бирок кийинчерээк дүйнөдөн өтөт. Дүйнөдөн өткөндөн кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кимге үйлөнөт? Экинчи аялы болгон Сауда бинти Зам'a үйлөнөт. Сауда бинти Зам'a үйлөнөт. Пайгамбарыбыз Хадижа энебиз менен канча жашады? 25 жыл жашаган. Ошондо 25 жашында үйлөнсө канча келип калды? Эми келип калды. Алымдар айтат, кээ бир адамдар дейт, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды бул деген шахватка көбүрөөк маани берген, жаш кыздарга үйлөнгөн, көп аялдарга үйлөнгөн деп ушундай күпүр сөздөр айтат да. Бирок алымдар айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 11ге үйлөндү, бир кимдерге үйлөнгөнүнө көңүл бурбайсыңарбы дейт. Жана канча жашында кимдерге үйлөнгөнүнө көңүл бурбайсыңарбы дейт. Арабтын ошол учурда Меккедеги арабтардын балдары, жаш балдары 1ден 2ден ал учурда чектөө жок болчу да. Ислам келе элек чектөө жок болчу. 1ден 2ден 3ден андан көп дагы үйлөнүп атканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эң жаш учурунда, күчкө толуп, эң сулуу болуп турган учурунда баласы бар 40 жаштагы Хадижа энеске үйлөнүп турат да. Карагыла. Эгер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам шахватты кубалаган адам болгондо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да башка арабтын балдарындай болуп эле сулуу болгон да пайгамбарыбыз. Сулуу болгон. Эң сулуу кыздарга үйлөнбөйбү? Бирок үйлөнгөн эмес да. Хадижа энебиз менен 25 жыл, 40 жашта үйлөнсө, канча келип калган Хадижа энебиз? 65 келип калган да. Ошого чейин жашаган, эч ким үйлөнгөн эмес да. Анан экинчи аял Хадижа энебиз каза болгондон кийин Сауда бинти Зам'га үйлөнөт. Буга үйлөнгөндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баарына билгенде 50 жашка келип калган. Ал эми буга чейин Сауда бинти Зам'a Сакран ибн Амр деген сахабанын жубайы болгон. Ал менен Хабашага
хижра кылып бир Хабашадан келатканда күйөөсү каза болуп калган, 5 баласы болгон. Сауда энебиздинчи 5 баласы болгон. 5 баласы менен пайгамбарыбыз үйлөнгөн, канча жашында үйлөнгөн дейсиңерби? 66 жашында үйлөнгөн экен. Пайгамбарыбыз. Хадижа энесиге 40 жашында үйлөнүп атты. Кайта Хадижа энесинен айрылганда машалла өтө сулуу кызга үйлөнсө керек эми десе, пайгамбарыбыз канча жашта? 50-дө. Пайгамбар болуп калган. Пайгамбар болгондо Меккедеги Курайштар эмне деди? Таштачы. Сага эмне Меккедеги сулуу кыздардын эң жакшыларын тандап берели дештир. Бирок пайгамбарыбыз салсам андай нерседен өтө алыс экени бул баарыбызга белгилүү да. 66 жашында үйлөнгөн, карагыла. 66 жашында. Ким үйлөнөт азыр? 20 жаштагы жигиттерге эки турмуштан ажыраган 40 жаштагы аял үйлөн десең, нааразы кыла турган сөздү айтышы мүмкүн да. Тарап отура эмеспи? Бул экинчи жубай. Үчүнчү жубайы Айша энебиз. Абу Бакырдын кызы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам буга 9 жашында үйлөнгөн. Маккадан Мадинага хижра кылып келгенден кийин пайгамбарыбыз саллаллаху 9 жашында үйлөнгөн. 9 жаш деген албетте жаш. Бирок балатка кээ бирлер эрте жетет да. Эми арабтын кыздары бар чындыгында. Кээ бирлер эрте жетилет да. Анан бизде Кыргызстанда 9 жашар кыздар кичине ойноп жүргөн кыздар болгон болсо, аяктагы 9 жашар кыздар ысык да. Анан алар ошо эрте жетилген да. Эң негизгиси Аллах Таала ошону 9 жашында үйлөнүштү ага насип кылган да. Бир гана үйлөнбөгөн аялдардын арасынан бир гана Айша энес болгон экен. Эми бир Айша энеске үйлөнсө, ойбой дейт да. Өзү биякта 2ден 3дөн кыздар тандап, баланча 2 баласы бар, аялга үйлөнбөйсүң десе, субханалла, эмне кылам мен аны деп. 4 баласы бар аял бар, үйлөнбөйсүң десе, аны эмне кылам дейт да. Yo men жап-жаш кызга үйлөнөм дейт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир кызга үйлөнсө, жаш кызга. Ошону дагы эмне? Жамандайт да. Аузубилла бул күфр сөздөрдөн да. Өтө сак болуш керек да. Төртүнчүсү Омардын кызы Хафса. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хафсага үйлөнгөндө алымдар 53 менен 55 жашынын ортосунда болгон дейт. Хафсанын жашы 21де болгон дейт да. Бул күйөөсүнүн башында Хунайс ибн Хузафа деген сахабанын жубай болгон, кийин ал Бадыр согушунда каза болгондо Мадинада Омар ибн Хоттоб кызы калды. Жолдошу каза болуп калды. Эмне кылат? Турмушка бериш керек да. Османга келет. Осман, Хафсаны сага берейин, үйлөнбөйсүңбү дейт да. Десе Осман көрөйүн дейт да. Анан Осман жооп бербегенден кийин Абу Бакыр келет. Абу Бакыр, Хафса кызым бар. Барын билесиң. Үйлөнбөйсүң десе, көрөйүн дейт да. Жооп бербейт эч кимсе. Анан бир күнага пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйлөнөт да. Хафсага. Аллаху акбар. Ошондо Абу Бакыр келип атат. Омар дейт. Сен мага өзүңдүн кызыңды Хафсаны сунуштаганда мен дейт, билчим эле дейт, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хафса тууралуу кээде сөз кылып калган билчим эле дейт. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сырын эч кимге айтпастыктан аны пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйлөнөт деп мен ага тийишпедим дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай урматтаган да. Үйлөнбөгөн, жок акырын пайгамбарыбыз саллаллаху бир күн жакында келет деп айтта койбогон да. Эң негизи келбей койгон. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ушундай катуу урматташкан да бар. Андан кийин 5-инчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Зейнеп бинти Хузаймага үйлөнөт. Зейнеп бинти Хузаймага үйлөнөт. Болжол менен бул Зейнептин Зейнеп энебиздин жашы үйлөнгөндө 30-тарда болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жашы 54-тө келип калганда. Рамазан айында үйлөнгөн. Рамазанда үйлөнбөш керек деген адамдар бар, Пайгамбар Рамазанда үйлөнгөн да. Бирок Зейнеп эң бактылуу аялдардан да. Көрсөңөрбү? Ошон үчүн Рамазанда үйлөнсө болбойт дегендер ушуну жооп берсеңер болот да. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 6-жубайы Умму Салама энебиз. Умму Салама энебиз. Умму Салама бул пайгамбарыбызга чейин куньясы менен белгилүү болгон Абу Салама деген сахаба менен чогуу жашаган. Жолдош ушул болгон. Биринчи жолдошу. Абу Салама радиаллаху анху согушта каза болгондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келип, үйүнө келип, ага дуа кылып, аны акыр сапар узатат. Эми Умму Салама энебиз өзү айтып атат хадисте, Абу Салама каза болгондо абдан катуу кайгырган да.
Ана мен буга чейин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисин уктум эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте кайсы бир мусулмандын башына кыйынчылык келип, тактап айткандай жакындан ажыраган учурда инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Биз Аллахтын кулубуз, Аллахтын мүлкүбүз жана Аллахка кайтуучубуз деп айтса, жана ошондой эле Аллахум ажирни фи мусибати. Аллахым, менин кыйынчылыгыма сооп жазгын. Ва ахлиф ли хайра минха. Жана ажыраган кыйынчылыгымдын артынан бир жакшылыкты артынан бергин деп айта турган болгон болсо дейт маанисинде. Аллах Таала ага сооп жазып, ажыраган нерсесинде жакшыраак нерсени артынан берет деп пайгамбарыбыз айткан болот. Анан ушул сөздү Абу Салама каза болгондо айттым дейт. Бирок ичи менен өзүнө өзү сүйлөшкөн да. Бирок эми Абу Салама өтүп кетти. Мен пайгамбарыбыздын хадисине амал кылып айттым. Бирок эми Абу Саламадан жакшы ким бар деп ойлойм дейт. Абу Саламадан жакшы ким бар? Жакшыраак. Эми Абу Саламаны таквачылыгын, Аллахтан коркуусун аябай баалаш керек да. Абу Саламадан башка ким бар? Себеби хадисте ким деген ушул хадисте айткан болгон болсо сөздү Аллах Таала ажыраган нерсесинде жакшырагын берет деп атпайбы? Анан эми Аллах Таала мага берет деген ишеним бар, бир кимди берет дейт да. Ким жакшы Абу Саламадан жакшыраак ким бар десе, бир күндөр өтпөй ага пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келип үйлөнөт да. Мына ошон үчүн кимде ким жакындан ажыраган учурда бакырбай, өкүрбөй, кайгырбай ушул хадистеги дуаны айта турган болгон болсо, инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Аллахум ажирни фи мусибати ва ахлиф ли хайран минха деп айта турган болгон болсо, Аллах Таала ажыраган нерсесинен дагы жакшыраак нерсе берет экен. Жада калса баш хадисте келет, кимде ким баласынан ажыраса дейт, Аллах Таала дейт, периштелерди чакырып, өлүм периштелерин чакырып, о периштелерим, сен баланча кулумдун баласын алдыңарбы дейт экен да. Ооба, биз алдык десе, кулум эмне деп атат, жакындан ажырады, баласын ажырады дегенде, колуң сага мактоо айтып атат. Мактоо айтып атат деп айтса, Аллах Таала ага бейиштен бир үйдү куруп койгула, келгенде кирсип койт деп айтат экен. Биз билбейбиз да. Бирок хадисте Тирмизиде келет, хадисте Альбани жана башка хадистер сах дешкен да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, адам жакындан каза болгондо ушул хадистерге амал кылыш керек. Албетте көздөн жаш чыгат, жүрөк кайгырат, бирок тилден жаман сөз чыкпаш керек, өкүрбөш керек, бакырбаш керек. Умму Саламанын айткан хадиси Муслимде 918 номерде келген. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 7-чи жубайы Жуария бинти Харис. Буга үйлөнгөндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 58 жашында болот. 58 жашында болот, 60га жакындап калган. Бирок Жуария үйлөнгөн да, турмуш көргөн. Бул башында Бани Мусталах деген согушта колго түшөт бул аял. Анан келгенде кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам муну эмне азаттыкка чыгарып туруп, анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнө турмушка алат да. 58 жашында болгон. Мына ушул Жуария энебиздин окуясы. Андан кийин 8-чи энебиз бул Зайнаб бинти Жахш. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хижранын 5-чи үйлөнөт. Буга үйлөнгөндө пайгамбарыбыздын жашы 58де болгон болсо, Зейнеп энебиздин жашы 35де болот да. Бул дагы турмуш көргөн. Бирок Зейнеп бинти Жахш үйлөнгөнүн ким билет? Жана аны ким үйлөндүрөт? Бирөө жарым укту эле, эсинде барбы? Зейнеп бинти Жахш энебизди Аллах Таала өзү асмандан үйлөндүрөт. Ошон үчүн Зейнеп бинти Жахш өзү сыймыктанып, анан ошо аялдар менен отурган кезде баарыңарды силердин атаңар үйлөндүргөн дейт экен да. Ал эми мени болсо Аллах Таала 7 кабат асмандын үстүндө үйлөндүргөн пайгамбарыбызга деп өзү сыймыктанып мактанып айтчу экен да. Көрсөң, бул хадис Бухариде келет 7420 номерде. Бирок бул аят, кимде ким аятты окугуз келген болсо, Ахзаб сүрөсүнүн 37-чи аятында Аллах Таала биз сага Зайнапты үйлөндүрдүк деп айтат Аллах Таала. Бул дагы бир Зейнептин артыкчылыктарынан экен. 9-чу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жубайы Умму Хабиба, Ромла бинти Абу Суфьян, Суфьяндын кызы Ромла. Умму Хабиба энебиз хижранын 7-чи жылы үйлөнгөн экен, пайгамбарыбыз жашы 42де болгон.
пайгамбарыбыздын жашы 60ка чамалап калган да. Бунун жолдошу Убайдулла ибн Жахш болгон. Бул биринчи Меккеде мушриктер кыйнаганда Хабашага барат. Хабашада жүргөндө жолдошу каза болот да. Жолдошу каза болгондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи угат. Аякта Умму Хабиба энебиз жалгыз калганын, кичине кыйынчылыктар болуп аткан угат. Насаралар жашаган жерде. Анан пайгамбарыбыздын кат жазат. Кимге? Нажашиге. Атын айтып, эң негизи ошого үйлөнүү үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кааларын билдирет. Ошондон Нажаши бирден кабыл алып, Умму Хабиба энебиздин үйүнө адам жөнөтүп, аны чакыртып, аны кубандырып, сөз менен. Анан хадисте келет, ошол махрын Умму Хабиба энебиздин махрын Нажаши төлөгөн экен да. 4000 төлөгөн экен. Динарбы, дирхамбы, эң негизи аябай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жубайдын арасында эң көп махр алган ошол Умму Хабиба энебиз болгон экен да. 4000 динар дирхам. Анан Нажаши жашнакай сахабаларга берип, аны пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жеткирип берет да. Пайгамбарыбыз менен Нажашинин ортосундагы эмне? Мамилеси. Бул Абу Давудта келет 2107 хадисте Албани сахих деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын 10-чу жубайы Маймуна бинти Ал-Харис радияллаху анха. Маймуна энебиз. Буга үйлөнгөндө бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хижранын 7-жылы үйлөнгөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеге барып, умарасын өтөп, мына ошол Маймуна энебизге Меккеде үйлөнгөн экен да. Сапарда жүргөндө үйлөнгөн да. Маймуна энебиздин жашы 27-де болсо, пайгамбарыбыздын жашы 61ге чамалап калган экен да. Өтөрүнө канча калган? 2 жыл калган. 2 жыл калган. Өтөрүнө 2 жыл калган. Андан кийин 11-чи София бинти Хуяй. Буга пайгамбарыбыз 61 жашында үйлөнгөн экен. Буну дагы эмне? Согуштан колго түшүп, мына ошол жактан келип пайгамбар азаттыкка чыгарып, анан ага үйлөнгөн экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосунда 2 жубай каза болгон экен да. Биринчиси Хадижа энебиз, экинчи Зейнеп бинти Хузайма. Мына ушул экөө каза болгон экен. Ал эми пайгамбарыбыз каза болгондо 9 жубайында жашап атып, анан каза болгон экен да. Пайгамбарыбыз каза болгондо 9 жубай менен жашап атканда каза болгон экен да. Айша энебизге 9 жашында үйлөнсө, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 18 жашында каза болгон экен да. Айша 18 жашка толгондо пайгамбарыбыз каза болгон экен да. Ал эми андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын күңдөрү болгон дейт. 4 күң болгон дейт. Мария деген, жана Райхана деген, жана Жамила деген 4 күң болгон дейт. Ибн Кайым рахимал өзүнүн Задал Маат аттуу китебинде ушун алып келген да. 4 күң болгон дейт да. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын балаларына келе турган болгонсо, пайгамбарыбыз канча баласы бар? 3 баласы жана 4 кызы болгон да. Балалардын бардыгы кыздары кимден болгон? Хадижа энебизден болгон да. Бир гана Ибрахим Мариямдан болгон экен да. Мариямдан болгон экен. Калгандын бардыгы Касым, ал Касым бул төрөлгөндөн кийин 2 жылдан кийин каза болгон экен. Андан кийин Абдулла, андан Ибрахим 17 айында каза болгон экен. Андан кийин Зейнеп, буга Абул Ас ибн Раби үйлөнгөн, Рукая, Осман ибн Аффан үйлөнгөн, Умму Кулсум ким үйлөнгөн? Осман үйлөнгөн, буга дагы 3-чүсү Умму Кулсум, 4-чүсү Фатима. Зейнеп, Рукая, Умму Кулсум, Фатима. 4-чүсүнө Фатима ким үйлөнгөн? Али радияллаху анху үйлөнгөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул кыздардын балдарын баарынан ажыраган тир көзүндө. Бир гана ким калган? Фатима калган экен да. Фатима пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын артынан канча айдан кийин барган? 6 айдан кийин барган да. Айша энеси менен олтурганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Фатимага шыбырап, Фатима бирде күлүп, кайта бирде ыйлайт го. Кийинчерээк Айша энебиз айтканда ыйладың эле деп айтканда ошону айтат да. Биринчиси ыйлаганда ошол менин өлүмүм жакында дегенди ыйлайт да. Эң негизи ал хадисти баарыңар билесиңер. Мына жана 5-10-ун 3-өүн иншалла эмки сабакта буйруса алабыз. Аллах таала берекесин берсин. Баракаллаху фикум.